Добре дојдовте во темата на неделата. Лажни вести, лажна реалност и дефокусирање на јавноста од вистинските теми и состојби во општествата. Во наредниве минути за тоа колку е опасна оваа појава и можно ли е справување со дезинформациите. Лажни вести, полувистини или извртување на фактите се лиферуваат од различни мотиви. Од најбанални, зашто е можно повеќе кликови или гледаност, до обиди за политичко влијание па и дестабилизација на некоја држава. Посебно на удар се општества кои се и онака нестабилни, каков што е, например, Балканот. Vrlo često nailazimo na potpuno izmišljene sadržaje, na sadržaje koji su manipulativni na ovaj ili onaj način. Mislim da je većina građana u Srbiji pod dnevnim uticajem lažnih vesti. In our country it's mostly online media, but I see in the region even more serious newspapers and television do run those manipulative narratives. Kada smo mi uradili algoritamsku analizu podataka koje mi imamo, ko od koga prenosi, koliko često prenosi lažne vesti, vidite, na primjer, da postoji jedna mreža koja se onako proteže od određenih medija u Srbiji do određenih medija u Bosni i Hercegovini, uglavnom u Republici Srpskoj, u kojoj je, na primjer, uključen jedan državni medij koji nije ni iz jedne od te dve zemlje, nego je iz Rusije. Radi se o srpskom izdanju Sputnika. The main source of those fake news narratives is coming from various Russian sources. That has to be confirmed, of course, but regardless, healthy society must fight against those narratives, no matter where they are coming from. Dok u nekim drugim zemljama Evrope lažne vesti dolaze sa margina, kao što je, na primjer, organizacije ekstremne desnice ili tako nešto, u Srbiji previše često sam državni sistem, vlada Republike Srbije, jesu izvor lažnih vesti. Uspeh u tome koliko ste imali čitanosti, pregleda i ostalog ne bi trebalo da bude do te mere motiv za novinare, koliko bi trebalo da bude objavljivanje informacija koje su važne za društvo. Mnogi će reći, pa čekajte, što jednostavno ne zabranimo lažne vesti ili što ne kažnjavamo njihovo plasiranje, ali takvo bi rešenje zapravo, koliko god to paradoksalno zvučalo, zadiralo u slobodu izražavanja, u slobodu medija. We really have to find the right balance between fighting fake news and free media, which it will be hard, of course, but fake news is a modern war that we have to take. И во македонскиот медиумски простор главно се познати медиумите и порталите кои шират дезинформации, но не можат да се исклучат ни институциите, кои со неточни или полувистините информации создаваат искривена слика на одредени состојби. Станува се потешко да се најде вистината во шумата лаги и шпекулации. Ке се затворат државни клиники, пациентите ке бараат спас во приватни. Ракометарите на Вардар не ја подигнале наградата од владата поради името Северна Македонија. Првачињата нема да ја учат химната. Ова се само дел од лажните информации со кои граѓаните се среќаваа во изминатиот период. Ни Македонија не е имуна на светскиот тренд – лажни вести. Во битката на новинарите со нив, освен вистината, жртва стануваат и угледот на медиумите, на поединците, на институциите. Медиумските работници предупредуваат дека лажните вести влијаат негативно врз поединецот во донесувањето на секојдневните одлуки за неговото општествено делување. Детектирањето на изворот на лажните вести е сложен процес. За нас што работиме во јавниот простор е сосема јасно дека во овој процес медиумите, политичките партии, економски центри на моќ, бизнис, групации, па и служби од сферата на безбедноста,
Во принцип се актерите кои што се вклучени во создавање и во ширење на лажните вести. Експертите кои се занимаваат со стратегиска комуникација велат дека во потрагата по системско решение не треба да се наметне целиот товар врз грбот на медиумите. It is really important that the response doesn't just come from the media. I think the government needs to be involved, the civil society also needs to take a part of it. It is the kind of a challenge that requires an all of the society's response. And I think placing the burden of doing something on the media alone is not going to solve it. This is a problem that we all helped create, and the only way to solve it is by taking an individual stance and being more critical and engaging with information online and offline more critically. Сдруженијето на новинари, Советот за етика во медиумите и Стопанската комора, како инструмент во битката против лажните вести создаваат регистар на професионални медиуми кој ќе ја помогне на јавноста да разпознава кои медиуми ги исполнуваат основните услови во своето работење, но имаат и транспарентно сопствеништво и импресум. Тоа беше се во оваа емисија посветена на лажните вести и опасностите од нив. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube, каде што можете да го кажете и вашето мислење. До гледање!